እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ዛሬ 12ኛ ክፍል የታሪክ ትምህርት ቻፕተር 3ን የመጨረሻ ፓርት ነው የምናየው። 3.7 ኢታሊያን አግሬሽን ኤንድ ዘ ፓትሪዮቲክ ሬዚስታንስ የሚለው እናያለን። So to revise some of the points that we have seen previously, so far we have been dealing the power struggle from 1906 up to 1935. The fact that the 1906 was a landmark for the reign of Emperor Menelik. It was so because during this time Menelik suffered the first health stroke, and the expected successor of Menelik, Ras Mekonnen, passed away. As a result, power struggle emerged in the palace, and so as to solve such power struggles, Emperor Menelik took different measures. The first measure was that he established the Council of Ministers for the first time in 1907. As well, he designated Ligi Iyasu as heir to the throne. But the designation of Ligi Iyasu was not liked by his wife Eteጌ ጣይቱ. እቴጌ ጣይቱ began to build her political power. She appointed her relatives and dismissed her opposers. As a result, the Shuan nobility removed her from power in 1910. Hereafter, Ligi Iyasu began to exercise full power, especially from 1911 to 1916. Ligi Iyasu, though he ruled Ethiopia for a short period of time, he introduced significant social and economic reforms. Such reforms include: number one, he gave Ethiopian Muslims equal status with Christians. He established the municipal police Terembule. He established the separate department of education, and he ended the Qur'anya system, in which the accuser and the accused were chained together until justice was delivered. As well, he modified the Levashai system. Levashai was a traditional method of thief detection. So he modified the Levashai, and lastly, he was opposed by the Shuan nobilities because of the fact that he did not respect the Shuan nobilities, and he did not give emphasis for his power, and he was as well opposed by the tripartite powers such as Britain, France, and Italy, because Ligi Iyasu had pro-German and pro-Turkey policy during the First World War, and he was giving moral and material support for Somali nationalist leader called Said Mohammed Abdel Hassan. So these external and internal oppositions against Ligi Iyasu led to the deposition of Ligi Iyasu from power in 1960. On the other way, the father of Ligi Iyasu campaigned to Showa to restore the power of his son, and Ras Mikhail was defeated by the Shuan forces at the Battle of Sagele in 1960. And after that, the Diarchy period started in Ethiopian history. During the Diarchy period, the two power holders were Zewditu and Ras Teferi. And this Diarchy period was characterized by strong competitions or conflicts between the progressives, represented by Ras Teferi, and the conservatives, represented by Empress Zewditu. And later, the power of Ras Teferi increased. He assumed first Nugus in 1928, and later, after he defeated Ras Gugsa Woli of Begemdir at the Battle of Anchem, he assumed Emperor Haile Selassie the First. And Emperor Haile Selassie the First laid the ground for absolute state in Ethiopia. He promulgated the 1931 First Constitution,
and he introduced military reforms so as to strengthen his autocratic power. He began to train the imperial bodyguard with the help of the Belgians, and he opened the Holeta Military Academy with the help of the Swedish in 1934. So these are some of the points that we have seen previously. Today we shall proceed to discuss the Italian aggression against Ethiopia in 1935-36. Now, the main cause and course of the Italian aggression. The Italian aggression was carried out by the fascist party. The fascist party was led by Benito Mussolini. እንግዲህ የፋሽስት ፓርቲ በ1922 ዓመተ ምህረት ነው በኢጣሊ ስልጣን ላይ የወጣው እና በኢጣሊ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ ኢትዮጵያን የመውረር ዓላማ ነበረው። ዋናው ምክንያት ደግሞ በ1935-36 ፋሽስት ኢጣሊ ኢትዮጵያ እንዲወር ያነሳሳው ዋናው ኮዙ የአድዋ ጦርነት ነው። በአድዋ ጦርነት የተጎናጸፉት ሽንፈት ነው። ይህ የአድዋ ጦርነት ለፋሽስቶች የኢጣሊን ታሪክ አበላሸ ነው። ለኢጣሊ ታሪክ ጠባሳ ነው። ይሄንን ጠባሳ ለማስወገድ ኢትዮጵያን መበቀል ያስፈልጋል። ይሄንን የአድዋን ሽንፈት ለመበቀል ነው እንግዲህ ፋሽስት ኢጣሊ ኦክቶበር 1935 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያን የወረረው to take revenge for Italy's defeat at the Battle of Adwa. The fascist party invaded Ethiopia in October 1935. The Ethiopians tried to check the Italian advance in January 1936. እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ትንሽ ዘጌት ብለው ራሳቸውን የመከላከል እርምጃ ወስደዋል። የፋሽስት ወታደር በሰሜን ኢትዮጵያ የመረብ ወንዝን በመሻገር ሲወር ኢትዮጵያን ሲወር ትንሽ ዘጌት ብለው በደቡብ አቅጣጫና በሰሜን አቅጣጫ በሁለት የጦር ግንባሮች ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን የመከላከል እርምጃ ወስደዋል። በሰሜን የጦር ግንባር የነበረው የኢትዮጵያ የጦር አሰላለፍ ምን ይመስላል ስንል አንደኛ ራስ ካሳ ኃይሉ the overall commander of the northern front በኢትዮጵያ የኖርዘርን የጦር ግንባር የሰሜን የጦር ግንባር ጠቅላይ አዛዥ ነበር። Ethiopian forces under ራስ ምሩ ኃይለ ሥላሴ fought the Italians or the fascists in the Shire front በራስ ምሩ ኃይለ ሥላሴ የሚመራው የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት በሽሬ ፍሮንት የፋሽስትን ወታደር ተዋግቷል። በእርግጥም በራስ ምሩ ኃይለ ሥላሴ የሚመራው የኢትዮጵያ ወታደር የኢጣሊያን አስካሪሶችን ድባቅ መቷል፣ አምቡሽ አድርጓል። እንግዲህ አስካሪ ማለት ወይም ደግሞ አስካሪስ ማለት ኮሎኒያል ትሩፕስ ማለት ቅኝ ገዥ ሀገራት ከቅኝ ግዛቶች የሚመለምሏቸው ወታደሮች አስካሪ ይባላሉ። ኢጣሊ ከኤርትራ ከቅኝ ግዛቷ ከኤርትራ የመለመለቻቸው ወታደሮች አስካሪ ይባላሉ። እነዛን አስካሪዎችን የራስ ምሩ ኃይለ ሥላሴ ጦር ሰራዊት ድባቅ መቷል። በመቀጠል የኢትዮጵያን ፎርስ አንደር ራስ ሙልጌታ ይገዙ ዋር ሚኒስትር በወቅቱ የጦር ሚኒስትር የነበረ ሰው ነው። በራስ ሙልጌታ የሚመራው የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ደግሞ it fought the fascists in the ኢንደርታ ፍሮንት ኢንደርታ የጦር ግንባር ላይ ፋሽስቶችን ተዋግቷል ነው። በእርግጥ ይሄ በራስ ሙልጌታ የሚመራው የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ድባቅ ተመቷል በፋሽስቶች። ምን በሚባል ባትል አዘ ባትል ኦፍ አምባራዶ በሚባል ባትል ላይ ራስ ሙልጌታ ይገዙ ኪልድ ራስ ሙልጌታም በዚህ ጦርነት ተገሏል። የኢትዮጵያን ፎርስ አንደር ራስ ካሳ ኃይሉ እና ራስ ስዩም መንገሻ ፋውት ኢን ዘ ተንቤን ፍሮንት በራስ ካሳ ኃይሉና በራስ ስዩም መንገሻ የሚመራው የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ደግሞ በተንቤን ፍሮንት ከፋሽስት ጋራ ጦርነት አካሂዷል። ይህም ሰራዊት እንደዚሁ በፋሽስት ተሸንፏል። እንግዲህ የመጨረሻው በሰሜን የጦር ግንባር የመጨረሻው ዲሲሲቭ ዋር ኢትዮጵያውያኖች ያካሄዱት የመጨረሻው ወሳኝ ከፍተኛ መስዋዕትነት የተከፈለበት ጦርነት የማይጨው ጦርነት ነው። የማይጨው ጦርነት it was personally led by Emperor ኃይለ ሥላሴ himself
አጼ ኃይለ ሥላሴ ነው የተመራው። የተካሄደው ማርች 1936 ዓመተ ምህረት ተካሄደው። በዚህ በማይጨው ጦርነት ኢምፔሪያል ቦዲጋርድ የሚባሉ የተሻለ ስልጠና የወሰዱ የክቡር ዘበኛ የሚባሉ ወታደሮች ጥቅም ላይ ውለዋል። ቀሉ ግን መጨረሻ ላይ በዚህም በማይጨው ጦርነትም የፋሽስትን የጦር ሰራዊት መቋቋም አልቻለም። የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት እንግዲህ ከዛ በኋላ ከማይጨው ጦርነት በኋላ ፋሽስቶች በማርሻል ባዶግሊዮ እየተመሩ አዲስ አበባን ተቆጣጠሩ። መቼ ተቆጣጠሩ? ግንቦት 5 1936 ዓመተ ምህረት። በደቡብ ያለው የኢትዮጵያ ጦር ግንባር ስናይ ደግሞ የኢትዮጵያን ፎርስስ ኢን ዘ ሳውዘርን ኤንድ ሳውዝ ኢስተርን ፍሮንትስ ዋዝ ኮማንድድ ባይ ራስ ደስታ ዳምጠው። በራስ ደስታ ዳምጠው በደጃዝማች ነሲቡ ዛማኑኤል እና በደጃች መኮንን እንዳልካቸው ይመራል። በደቡብና በደቡብ ምስራቅ የነበረው የኢትዮጵያ ጦር ግንባር። የኢጣሊያን የጦር ሰራዊት ደግሞ ይመራ የነበረው ማን ይባላል? በደቡብ አቅጣጫ ስንል ደግሞ ማርሻል ሮዶልፎ ግራዚያኒ ይባላል። በዚህም በደቡብ አቅጣጫ የኢትዮጵያ የጦር ሰራዊት ተሸንፏል። በሁለቱም የጦር ግንባር የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት በፋሽስቶች ተሸንፏል። ለምን ተሸነፈ ስንል ደግሞ the Ethiopian force in both fronts were defeated by the Italians because one, Italians had complete control of the air. ጣሊያኖች የአየር የበላይነት ነበራቸው። በኢትዮጵያውያን ላይ የአየር የበላይነት ይዘዋል። ብዙ የጦር አይሮፕላኖችን፣ ጀቶችን፣ መርዛማ ኬሚካሎችን ተጠቅመዋል። በዛ ምክንያት የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት የፋሽስትን ኃይል መቋቋም አልቻለም። እንደገና ፋሽስቶች ቁጥራቸው በጣም ከኢትዮጵያውያን ወታደሮች የበዛ ነበር። በዚህ ወቅት ኢጣሊያንስ had numerical superiority። እንግዲህ በሁለቱ የጦር ግንባር ኢትዮጵያውያኖች ተሸንፈዋል። እንግዲህ ከማይጨው ጦርነት በኋላ አጼ ኃይለ ሥላሴ ቀጥታ ወደ ጄኔቫ አቤቱታ እንዲያቀርብ ነው ወደ ጄኔቫ የሄደው። በዛም ለጄኔቫ ሄዶ ለሊግ ኦፍ ኔሽን አቤቱታ አቅርቧል። እንግዲህ ሊግ ኦፍ ኔሽን ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ የተመሰረተ የመጀመሪያው ዓለም አቀፋዊ የሰላም ተቋም ነው። ኢትዮጵያን በ1923 ዓመተ ምህረት የሊግ ኦፍ ኔሽን አባል ሆናለች። ለሊግ ኦፍ ኔሽን አፒል አድርጓል፣ አቤቱታ አቅርቧል። ሆኖም ግን ሊግ ኦፍ ኔሽን በሁለቱ ሀገራት ላይ ወራሪው ሀገር ተቀምጣ በኢትዮጵያ ጭምር በተወራሪዋ ጭምር ሳንክሽን ወይም ደግሞ ማዕቀብ ጥሏል። በኢጣሊ ላይ ለይስሙላ ማዕቀብ እና እንዲሁም በኢትዮጵያ ላይ እንደዚሁ ማዕቀብ ጥሏል። እንግዲህ የፋሽስት አገዛዝ በኢትዮጵያ የቆየው ለ5 ዓመታት ያክል ነው፣ ከ1936 እስከ 1941 ዓመተ ምህረት እና በዚህ ወቅት ሙሶሎኒ አዲስ አበባ ላይ የሚቀመጡ እንደራሴዎች ነበሩት፣ ቪስሮይ ይባላል እና የመጀመሪያው ቪስሮይ በሰሜን የጦር ግንባር የፋሽስትን ወታደር እየመራ አዲስ አበባን የተቆጣጠረው ባዶግሊዮ ነው። በመቀጠል ደግሞ የደቡብ የጦር ግንባር የፋሽስት ወታደር መሪ ግራዚያኒ ሁለተኛው ቪስሮይ መሆን ይችላል። ሶስተኛውና የመጨረሻው አማዲዮ አምበርቶ የሚባለው ነው። አማዲዮ አምበርቶ ከ1937 እስከ 1941 ዓመተ ምህረት እስከ መጨረሻ እስከ ነጻነት ጊዜ ድረስ ያለውን ፔሪድ በቪስሮይነት የመራ ሰው ነው። እንግዲህ በግራዚያኒ ላይ ሁለት ወጣት ኢትዮጵያውያን የግድያ ሙከራ አድርገዋል። መቼ? በ1937 ዓመተ ምህረት። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ግራዚያኒ ስልጣኑን ለቆ ሌላኛው ቪስሮይ አማዲዮ አምበርቶ የተተካው። ሁለቱ ኢትዮጵያውያን ማን ናቸው ስንል ሞገስ አሰግዶምና አብርሃም ደቦጭ ናቸውና በዚህ ጥቃት በእርግጥም ግራዚያኒ ቆስሏል። የተወሰኑ የፋሽስት ባለስልጣናት ተገለዋል። ከዛ ክስተት በኋላ እንግዲህ ግራዚያኒ አዲስ አበባ ላይ ያሉ የትኛውንም ኢትዮጵያዊ ሁሉ መጨፍጨፍ ጀመረ ማለት ነው። ይሄ የግራዚያኒ ማሳካር ወይም ደግሞ ፌብሩዋሪ ማሳካር ተብሎ ይታወሳል።
በየአመቱ የካቲት 12 ይከበራል። ሰው በዚህ በግራዚያኒ ማሳካር ወይም ደግሞ በአዲስ አበባ ማሳካር ፌብሩዋሪ ማሳካርም ማለት እንችላለን ከ30 ሺህ ኢትዮጵያውያን በላይ በግፍ ተጨፍጭፈዋል። ወጣቶች፣ ህጻናት፣ አሮጊቶች ተጨፍጭፈዋል። ሰው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነው ይሄ ግራዚያኒ በአማዲዮ አምቦርቶ የተተካ። ሆኖም ግን እንግዲህ የፋሺስት ኦኩፔሽንን ስናይ ዘ ፋሺስት ኦኩፔሽን ዋዝ ላርጅሊ ኮንፋይንድ ቱ ዘ ታውንስ፣ ከተሞች አካባቢ ላይ የተወሰነ ነበር። ለዚህ ደግሞ መሰረታዊ ምክንያቱ ምንድነው ስንል ቢኮዝ ሩራል ኤሪያስ ዌር ሴንተርስ ኦፍ ናሽን ዋይድ ፓትሪዮቲክ ሬዚስታንስ፣ የገጠሩ አካባቢ የአርበኛ የትግል ማዕከል ነበር። አርበኞች ትግል የሚያካሂዱበት ዋና ቦታ ነበር። ሶ በዛ ምክንያት የፋሽስት ወታደር ከተሞች አካባቢ ነበር ተወሽቆ የነበረው። እንግዲህ በ5 ዓመት የፋሽስት አገዛዝ ወቅት ምን ክስተቶች ነበሩ? ፊቸሩ ምንድነው? የፋሽስት አገዛዝ ስንል ዜሮ ላርጅ ስኬል ሮድ ቢልዲንግ፣ ከፍተኛ የሆነ የመንገድ ግንባታ ነበር። እንግዲህ የመንገድ ግንባታው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ታስቦ ሳይሆን እነሱ የተለያዩ ትራንስፖርቶችን ለማካሄድ እንዲመቻቸው ፈልገው ነው። ሶ ላርጅ ስኬል ሮድ ቢልዲንግ አንዱ መገለጫ ነው። ኤክስፓንሽን ኦፍ ሞተር ትራንስፖርት፣ የሞተር ትራንስፖርት የተሽከርካሪ መስፋፋት ነበር። ኢንተርራሻል ማሬጅስ፣ የተለያዩ ዝርያዎች፣ ሁለቱ ዝርያዎች ጥቁሮችና ነጮች ማለት ኢጣሊያውያንና ኢትዮጵያውያን የጋብቻ ግንኙነት የመሰረቱበት ሁኔታ ነበር። በእርግጥ ፋሽስቶች ነጮች ከጥቁሮች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዳይኖራቸው ቢከለክሉም ከዚህ ውጭ ግን ብዙ ጋብቻዎች ተመስርተዋል። there was expansion of prostitution፣ የፋሽስት አገዛዝ ሌላ ሴተኛ አዳሪነት እንዲስፋፋ አድርጓል በኢትዮጵያ። ሌላ ኢትዮጵያን ከተቆጣጠረች በኋላ አዲስ ኢምፓየር መስርታለች። ይሄም ኢጣሊያን ኢስት አፍሪካን ኢምፓየር የሚባል ኢምፓየር ነው። የኢጣሊያ የምስራቅ አፍሪካ ቅኝ ግዛት እንደማለት ነው። ይሄ የኢጣሊያ የምስራቅ አፍሪካ ቅኝ ግዛት 3 ሀገራትን ያካትታል። ኤርትራ፣ ኢትዮጵያና ኢጣሊ ሶማሊላንድ። እና የኢጣሊያን ኢስት አፍሪካን ኢምፓየር ዋና ካፒታል ዋና መቀመጫ አዲስ አበባ ነበረች። ሶ በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ የሚባለው ስያሜ ጥቅም ላይ አይውልም ነበር። ኢጣሊያን ኢስት አፍሪካን ኢምፓየር ነበር የሚባለው። እና ይሄ ኢጣሊያን ኢስት አፍሪካን ኢምፓየር በዋናነት በ6 ክልሎች የተከፈለ ነበር። የመጀመሪያው ክልል ኤርትራ ነው፣ ትግራይን ጨምሮ ማዕከሉ አስመራ ነበር። ሁለተኛው ክልል አማራ ነው፣ ቤጌ ምድር፣ ወሎ፣ ጎጃምና ኖርዝ ሸዋን ያካትታል። ማዕከሉ ጎንደር ነበር። ሶስተኛው ክልል ኦሮሞ ሲዳማ ነው፣ ሴንተሩ ጅማ ነበር። አራተኛው አዲስ አበባ በኋላ ሸዋ ተብሏል፣ ማዕከሉ አዲስ አበባ ነው። አምስተኛው ሀረር ነው፣ ሴንተሩ እዛው ሀረር ነው። ኢጣሊ ሶማሊላንድ 6ኛው ክልል ነው፣ ማዕከሉ ሞቃዲሾ ነበር። እንግዲህ ሌላኛው የአርበኞችን ትግል ስናይ ፓትሪዮቲክ ሬዚስታንስ ኤንድ ዘ ዋር ኦፍ ላይብሬሽን፣ የአርበኞች ትግልና የነጻነቱን ጦርነት ስናይ የአርበኞችን ትግል ምናልባትም በሁለት ፌዞች ከፍለን ማየት እንችላለን። እንግዲህ በ5 ዓመቱ የፋሽስት አገዛዝ ወቅት ከፍተኛ የሆነ የአርበኞች ትግል ነበር እና ኢትዮጵያውያን አሜን ብለው አልተገዙም። ለዛም ነው ኢትዮጵያ ቅኝ አልተገዛችም የሚባለው። ኢትዮጵያውያን አሜን ብለው ስላልተቀበሉ ነው። 5 ዓመት ሙሉ ከፍተኛ የሆነ ጦርነት ነበር በፋሽስቶችና በአርበኞች መካከል እና የመጀመሪያው ፌዝ እና ሁለተኛው ፌዝ ብለን በሁለት ፌዝ ከፍለን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ፌዝ ፓትሪዮቲክ ሬዚስታንስ it was the continuation of the 1935-36 ኢጣሊዮ-ኢትዮጵያን ዋር ከ1935-36 ዓመተ ምህረት የኢጣሊዮ-ኢትዮጵያ ጦርነት የቀጠለ ነው። የመጀመሪያው ፌዝ ዋናው ካራክተሪስቲክስ ምንድነው? የዚህ የመጀመሪያው ፌዝ it was characterized by conventional fighting፣ መደበኛ ጦርነት ዋናው መገለጫ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያውን ፌዝ ፓትሪዮቲክ ሬዚስታንስ ኮማንድ ያደረጉ የነበሩ ሰዎች እነማን ነበሩ? it was commanded by commanders of the southern front፣ የደቡብ የጦር ግንባር ዋና የጦር አዛዥ የነበሩ ራስ ደስታ ዳምጠው፣ ደጃዝማች በየነ መሪድ፣ ደጃች ገብረ ማርያም ጋሪ የሚባሉ
የደቡብ የጦር ግንባር ፓትሪዮቶች ኮማንደሮች የኢትዮጵያን የጦር አርበኞች ይመሩ ነበር። ይሄ የመጀመሪያው ፌዝ እንዲያደርገው with the capture and execution of ራስ ደስታ ዳምጠው ነው። መቼ? በፌብሩዋሪ 1937 ዓ.ም። በዚህ በመጀመሪያው ፌዝ ሌላ አዲስ አበባ ላይ የነበሩ ፋሺስቶችን የማጥቃት እርምጃ ተካሂዷል፣ ሙከራ ተካሂዷል። there was an attempt to attack the Italians in Addis Ababa. This attempt was made by two sons of Abarra Kasa, namely አስፋወሰን and አበራ ካሳ። አስፋወሰን ካሳ እና አበራ ካሳ በሚባሉ በራስ ካሳ ኃይሉ ሁለት ልጆች የተሞከረ ነው። ሌሎች እነማን ናቸው? ደጃዝማች ባልቻ ሳፎ፣ ራስ አበበ አረጋይ፣ ደጃች ፍቅረ ማርያም ይናዱ፣ አቡነ ጴጥሮስ ይህንን አዲስ አበባ ላይ የነበረውን የፋሺስት ወታደር ወራሪ ለማጥቃት የተካሄደውን ሙከራ ይደግፉ ይመሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው እነዚህ አርበኞች። ሆኖም ግን ይሄም ስኬታማ አልነበረም። በኮላብሬተሮች በባንዳዎች እነዚህ ሰዎች ተይዘዋል። በዛም አበራ ካሳና አስፋወሰን ካሳ ተይዘው ተገለዋል። አቡነ ጴጥሮስ ራሳቸው መስዋዕት ሆነዋል። ባልቻ ሳፎም እንደዚሁ። ዝሮ ይሄ ሙከራ አልተሳካም። ሁሉም መሪዎች እየተያዙ ተገለዋል በፋሺስቶች። ሁለተኛው ፌዝ የጀመረው በእርግጥ ሰከንድ ፌዝ ኦፍ ፓትሪዮቲክ ሬዚስታንስ የጀመረው ፋሺስቶች ኢጣሊያ አዲስ አበባን ከተቆጣጠሩ በኋላ ነው። ወደ አዲስ አበባ ከገቡ በኋላ ነው። በኋላ ግን ስትሮንግ የሆነ የሰከንድ ፌዝ ፓትሪዮቲክ ሬዚስታንስ አፍተር ዘ ግራዚያኒ ማሳከር ኦፍ 1935 ነው። ግራዚያኒ ቅድም እንዳልነው በ1937 ዓመተ ምህረት በሞገስ አሰግዶም እና በአብርሃ ደቦጭ በተባሉ ሁለት ወጣት ኢትዮጵያውያን የግድያ ሙከራ ተደርጎበታል። ከዛ በኋላ እንግዲህ በአዲስ አበባ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጅምላ ጭፍጨፋ ፈጽሟል። ከዚህ ክስተት በኋላ ነው እንግዲህ ሁለተኛው ፌዝ የአርበኞች ትግል የተጠናከረው እና በዚህ ወቅት እንግዲህ ፋሺስቶች ከዚህ የበለጠ ምን ያመጡብናል በማለት የተለያዩ ኢትዮጵያውያን በፋሺስቶች ላይ ሆ ብለው ተነስተዋል እና በእርግጥ ፋሺስቶች በዚህ ወቅት they were targeted on educated Ethiopians Orthodox Church and the monasteries ታርጌት ያደረጉ ጭፍጨፋቸው የግራዚያኒ ማሳከር ወጣት ኢትዮጵያውያን ላይ ነበር። እንዲሁም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ገዳማት ላይ ያነጣጠረ ነበር እና በዚህም የተነሳው የሁለተኛው ፌዝ ፓትሪዮቲክ ሬዚስታንስ ዋናው ፊቸሩ ምንድነው? it was characterized by ጉሬላ ዋርፌር። የቅድሙ ኮንቬንሽናል ዋርፌር ነው የፈርስት ፌዙ። ይሄ ግን ጉሬላ ዋርፌር ወይም ደግሞ የጉሬላ ጦርነት የሽምቅ ውጊያ ይባላል። እንደዚህ አይነት መልክ ነበረው። የቴት አካባቢ ስትሮንግ ነበር። it was strong in ጎጃም፣ ቤጌምድር and ሸዋ። ሁለተኛው ፌዝ ፓትሪዮቲክ ሬዚስታንስ በእነዚህ አካባቢዎች ላይ በጣም ስትሮንግ ነበር። በጎጃም በላይ ዘለቀ፣ በቤጌምድር እነ አሞራው ነህ፣ በሸዋ እነ ኃይለ ማርያም ማሞ፣ ሌሎችም የሆነ ሆኖ ግን ይሄ የአርበኞች ትግል ምን አድርጓል? it weakened the Italian occupation despite the presence of collaborators or bandas። የኢጣሊያን አገዛዝ ኢትዮጵያ ላይ የነበረው የኢጣሊያ አገዛዝ በከፍተኛ ሁኔታ ዊክንድ አድርጓል። ኢጣሊ ቅኝ ግዛት የምታውለውን በጀት በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮባታል። የመንግስትን ኤክስፔንዲቸር ወጪ ጨምሯል። ቀውስ ተቃውሞ እንዲነሳ አድርጓል። በእርግጥ የኢትዮጵያ አርበኞች ከችግር የነጹ አልነበሩም። ዋናው ችግራቸው ምንድነው? ባንዳዎች ነበሩ። ዛማታ የኢትዮጵያን አርበኞች አሳልፈው የሚሰጡ ባንዳዎች ነበሩ። ልክ ለሀገራቸው የሚደሙ የሚሰዉ የሚሞቱ እንዳሉ ሁሉ ሀገራቸውን ደግሞ አሳልፈው የሰጡ ኮላብሬተሮች ባንዳዎች ነበሩ እና እነዚህ ባንዳዎች they created more problems for patriots than the Italians። ከኢጣሊያኖች የበለጠ ለአርበኞች ከፍተኛ የሆነ ችግር ይፈጥሩ ነበር። እንግዲህ ኢትዮጵያ መጨረሻ ላይ ከ5 ዓመት የፋሺስት ወረራ በኋላ
እንዴት ነጻነቷን አገኘች የሚለው መሰረታዊ ነጥብ ነው። መጨረሻ ላይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ነጻነት የደገፈው ነገር ምንድን ነው? ኢጣሊ ወደ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት መግባቷ መቼ? ጁን 1940 ዓመተ ምህረት ይሄ ኢት ሄልፕድ ዘ ላይብሬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ። እንዴት ረዳ ስንል እንግዲህ አጼ ኃይለ ሥላሴ ለጄኔቫ ሄደው ለሊግ ኦፍ ኔሽን አቤቱታ ካቀረቡ በኋላ 5 ዓመት የተቀመጡት እዛው ለንደን ነው፣ እንግሊዝ ሀገር ነው። እና በኋላ እንግሊዞች የራሳቸውን ፖለቲካልና ኢኮኖሚክ ኢንተረስት ኢንዳንጀር የሚያደርግ ነገር ሲፈጠር ለኢትዮጵያውያን ድጋፍ ሰጥተዋል። መጀመሪያ እንግዲህ አጼ ኃይለ ሥላሴ የፍርድ ያለሽ እያሉ ነበረ እዛ እንግሊዝ ሀገር ቁጭ ብለው። ኋላ ግን እስከዛ ድረስ ግን ምናልባትም ኢጣሊ እስከ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት እስከምትገባ ድረስ ግን እንግሊዞች ለኢትዮጵያ ምንም አይነት ድጋፍ አላረጉም ነበር። ሶ the British provide military help for Emperor Haile Selassie and Ethiopian patriots because the British colonies of Kenya, Sudan and British Somaliland were threatened by Italian occupation of Ethiopia። እንግዲህ ሁለቱም ኢጣሊና ብሪቴን ምስራቅ አፍሪካ ላይ ሰፊ ቅኝ ግዛት አላቸው። ኢጣሊያን ኢስት አፍሪካን ኢምፓየር የሚባል ኢትዮጵያን፣ ኤርትራና ኢጣሊ ሶማሊላንድ የሚያካትት፣ የብሪቴን ደግሞ ብሪቲሽ ኢስት አፍሪካን ኢምፓየር የሚባል የብሪቴን ምስራቅ አፍሪካ ቅኝ ግዛት የሚባል ሱዳንን፣ ኬንያን፣ ብሪቲሽ ሶማሊላንድን የሚያካትት አላት። ምናልባትም ኢጣሊ ወደ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ገባሽ ማለት እንግሊዝ ምስራቅ አፍሪካ ላይ የነበራት ቅኝ ግዛት አደጋ ላይ ይወድቃል። ምናልባትም ኢጣሊ ምስራቅ አፍሪካ ላይ የነበራትን ቅኝ ግዛት ልትነጥቃት ትችላለች። ይሄን ምስራቅ አፍሪካ ላይ የነበራትን ቅኝ ግዛት ለማስጠበቅ ቀጥታ ኢትዮጵያውያንን በመርዳት ከፋሽስት ጋራ መዋጋት ፈልጋለች። በዛም ቀጥታ እንግሊዞች አጼ ኃይለ ሥላሴ መጀመሪያ ከእንግሊዝ ወደ ሱዳን በአይሮፕላን ወደ ቅኝ ግዛታቸው ወደ ሱዳን በአይሮፕላን እንዲሄድ ካረጉ በኋላ ሱዳን ላይ ሆነው አጼ ኃይለ ሥላሴ ለኢትዮጵያ አርበኞች ትዕዛዝ አስተላለፉ። ምን እንዲሉ? ከፋሽስት ጋራ ጦርነት እንዲገጥሙ ወይም ደግሞ ጦርነታቸውን እንዲያጠነክሩ። እንግሊዞች ኢትዮጵያን ነፃ ያደረጉት በአርበኞች ድጋፍ ከሁለት አቅጣጫ ነው። አንደኛው ከቅኝ ግዛታቸው ከሱዳን በመነሳት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከሌላኛዋ ቅኝ ግዛታቸው ከኬንያ በመነሳት ነው። ከሱዳን የተነሳው የእንግሊዝ የጦር ሰራዊት አንደኛው የጦር ሰራዊት ጌዲዮን ፎርስ ይባላል። ጌዲዮን ፎርስ በጀነራል ዳን ሳንፎርድ እና በሜጀር ኦርዲ ዊንጌት በተባሉ ሁለት የጦር አዛዦች ይመራ ነበር። ይሄ ኢታ ካምፓኒድ ኢምፐረር ኃይለ ሥላሴ አጼ ኃይለ ሥላሴና ካምፓኒን በማጀብ ወደ ጎጃም ገብቷል። የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበርን በማቋረጥ ወደ ጎጃም ቀጥታ ገብቷል። እንደዚሁ ከዚህ ከሱዳን የመጣው በሱዳን አቅጣጫ የመጣው ሌላኛው የእንግሊዝ የጦር ሰራዊት በዊሊያም ፕላት እየተመራ ኢት ዲፊትድ ዘ ኢጣሊያንስ ኢን ኤሪትሪያ ኤርትራ ላይ የነበረውን የኢጣሊ የጦር ሰራዊት ድባቅ መቷል። መቼ? በ1941 ዓመተ ምህረት። ከሌላ አቅጣጫ ደግሞ ከኬንያ ደግሞ የተነሳው የእንግሊዝ የጦር ሰራዊት በጄኔራል ከኒንግሃም ነበር የሚመራው። ኢት ላይብሬትድ አዲስ አበባ ፍሮም ስታርቲንግ ፍሮም ኬንያ ከኬንያ በመነሳት አዲስ አበባን ነፃ አድርጓል ከፋሽስቶች። መቼ? አፕሪል 6 1941 ዓመተ ምህረት። እንግዲህ ከኒንግሃም የተባለው የእንግሊዝ የጦር ሰራዊት ከኬንያ በመነሳት አዲስ አበባን ነፃ ካረገ ኦልሞስት ከአንድ ወር በኋላ ግንቦት 5 1941 ዓመተ ምህረት በጌዲዮን ፎርስ እየተመሩ እየታጀቡ እና በአርበኞች ብርቱ ትግል አጼ ኃይለ ሥላሴ አዲስ አበባ ሊገቡ ይችላል ማለት ነው። this was the liberation of Ethiopia መቼ? በ1941 ዓመተ ምህረት። ኢትዮጵያ ነፃነቷን ያገኘችው ግንቦት 5 1941 ዓመተ ምህረት ነው ማለት ነው።
በየዓመቱ ይሄ ሚያዝያ 27 የአርበኞች ቀን የነጻነት ቀን ተብሎ ታስቦ ይውላል። ሰው ከዚያ በኋላ ኢትዮጵያ ነጻነቷን አግኝታለች ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በነጻነት ትግሉ በአርበኞች ትግሉ አርበኞችን ትግል በተመለከተ ወንድ አርበኞች ብቻ አልነበሩም። በእርግጥ ሜንሊ ዘ ፓትሪዮትስ ዌር ሜል ፓትሪዮትስ፣ አብዛኞቹ ፓትሪዮቶች ወንዶች ቢሆኑም ሴቶችም ከፍተኛ የሆነ ሚና ተጫውተዋል። እንግዲህ እነዚህ ሴት አርበኞች ዘ ኢንከሬጅ ብሬቭ ፋይተርስ ኤንድ ኢንሰልትድ ዘ ካዋርዲ፣ ጠንካራ ጎበዞችን ኢንከሬጅ በማድረግ ፈሪ ተዋጊዎችን ደግሞ በመስደብ ሞራል በመስጠት ሰፖርት አድርገዋል። ይሄ ብቻ አይደለም። they directly fought፣ ቀጥታ በጦርነት መዋጋትም እንደዚሁ ከፋሽስት ጋራ ከፍተኛ የሆነ ፍልሚያ አድርገዋል። እንደዚሁ ምግብ በማቀበል ቱክ ኬር ኦፍ ዘ ውንድድ፣ የቆሰሉ አርበኞችን በማከም በብዙ ድጋፍ አድርገዋል። ሴቶች የውስጥ አርበኛ ሆነውም አገልግለዋል። ኢነር ፓትሪዮትስ ምንድን ነው የሚለውን ስናይ they were officially living within the Italian camp but helped the patriots secretly፣ ከኢጣሊያኖች ጋር አብረው እየኖሩ ሆኖም ግን በምስጢር ለኢትዮጵያ አርበኞች ድጋፍ የሚያደርጉ ናቸው። የውስጥ አርበኛው ነው ኢነር ፓትሪዮትስ የሚባሉ ሰው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ከፋሽስት አገዛዝ ነፃ የወጣችው አርበኞች ወንድና ሴት አርበኞች ባካሄዱት ብርቱ ትግል ነው ማለት ነው። ሰው ለዛሬው በዚሁ ይበቃናል። ምናልባት የሚቀጥለው ይህን ቻፕተር ስለጨረስን የዚህን ቻፕተር ማጠቃለያ ጥያቄዎች እንሰራለን። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ። ምናልባትም ላስታውሳችሁ የምፈልገው ሌላው ነገር ምንድነው፣ ይህን ቻናል ለማሳደግ ጀማሪም ስለሆነ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ እንድትደግፉኝ ብዬ አሳስባለሁ። መልካም ጊዜ። ሰላም ሁኑ።